بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اما ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی مہا؟ واپس آ جاؤ خدا کے لیے، 6 بج چکے ہیں۔ مغرب کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اما ہاجرہ ہمارے گھر میں بیٹی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر ان کی بیٹی کو ڈھونڈوں، مگر اتنی تیز بارش میں بھی گھر سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اما نے کہا بارش رکنے دو، پھر چلی جانا۔ اما ہاجرہ کی نظر بھی تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی۔ بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی۔ بیوگی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 6:30 بجے تھے، بارش رک چکی تھی۔ میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اما ہاجرہ کے ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پڑوس والے صادق چچا مسجد جا رہے تھے۔ ہم دونوں صورتوں کو یوں اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اما ہاجرہ روتی ہوئی بولی بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی تو آج مدرسے سے واپس نہیں آئی۔ میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں اس کے مدرسے اکیلی جا بھی نہیں سکتی۔ اس بیٹیا کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں۔ دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اما ہاجرہ رو رہی تھی۔ چچا صادق نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چچا صادق بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے۔ سڑک کے آس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ موسم بہت سہانا تھا، مگر ہمارے سر پر اس خوشگوار موسم کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو ہی ماہ کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اما ہاجرہ کی نظر تو کمزور تھی مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگے مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈالو، دیکھو میری بیٹی یہاں بیٹی رو رہی ہے۔ اما ہاجرہ کی بات صحیح تھی۔ ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے تو قدموں تلے زمین ہی کھنچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ماہا زخمی پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اسے جب اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی ہوئی تھی جیسے کہ کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اما ہاجرہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہائے کس نے میری بچی کی حالت کر دی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی جوان بیٹی کو لے کر کس سے حساب مانگوں گی؟ سچ بتا میری بیٹی کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اما ہاجرہ اپنی بیٹی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ تمہاری بیٹی کو ہو سکتا ہے کسی نے گاڑی سے ٹکر ماری ہو، تمہاری بیٹی کو نہیں۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی۔ اما ہاجرہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چچا صادق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلوایا اور چرپائی لے کر آئے۔ یوں اما ہاجرہ کی بیٹی ماہا کو چرپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا، مگر اس نے تو راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اما ہاجرہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی بدنصیب ماں ہوں جس کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اما ہاجرہ کی حافظ قرآن بیٹی ماہا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کہہ رہے تھے۔ کوئی کہتا اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا، تو کوئی کہتا حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا۔ یہ وہ راستہ جس پر سے پردہ اٹھانا ابھی باقی تھا۔ اما ہاجرہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے کہوں گی، اور وہ یہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کبھی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی۔ میں تو اسے خواہ مخواہ ڈانٹتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دو، اگر نہیں کی تو خود کو گناہگار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں دفن کروں گی۔
अम्मा हाजरा ने अपना पट्टा सा सफ़ेद कुर्ता मेरे सामने कर दिया। ये क्या है अम्मा हाजरा? ये इसका वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि यही कुर्ता जिसे पहनकर मैं अल्लाह से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब उसे अपनी मौत का पहले से पता था। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी तो नाकाबिल बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती? उनकी बेटी को वो कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज मुनकशफ हुए जिन्होंने हमारा दिल दिला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया था। हालांकि वो हाफिज कुरान थी, मगर उसकी मैयत के साथ ये मामलात होना हमारी समझ से बाहर थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज कुरान और नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्ज़ करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्ज़ करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना आए तो उसके साथ अल्लाह जो मामलात करते हैं वो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में उसे किसी ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका दिल भी परेशान हो जाए। इसलिए मैं चुप रही थी, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में ज़बानी होती हैं और तेज़ जैसी ज़बानें। मोहल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा हाजरा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वो इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुम तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाइयाँ देती नहीं तकती, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारसा लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा ली थी? तुम्हें साफ समझ आ जाएगा तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी की गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर? अम्मा हाजरा ने उसके मुंह से ही बात खींच ली और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी मरहूम बेटी के बारे में बकवास की तो। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह शफाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास बातें करते हुए? अम्मा हाजरा की बात सुनकर मैं तो सुन होकर आ गई थी। मैं उसे क्या बताती कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मान मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि उसका यह भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम के बाद ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। मैं अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देखा था तुमने इस सकीना ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटा, आजकल ज़माना भी तो ख़राब है। अम्मा का दिल है, मेरा दिल बहुत बुरी तरह छिलनी हो चुका है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम ख्वामखा का शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मग़फ़रत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि ये राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि कब्रिस्तान में दफनाने के बाद माँ के साथ वो होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते नहीं देखा। ना ही किसी कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि माँ के कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीबी बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी कि मेरा शोहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी। हाजरा बीबी फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहां जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाते। मैंने उसे समझाना चाहा, मगर वो थी कि समझने से बाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी के कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा बाजिद हो गई। मैंने वालदा से इजाज़त तलब की और अम्मा हाजरा के साथ हो ली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफ़ेद चादर अपने गिर्द लिपटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवा भी थी। अम्मा हाजरा मुझसे बार बार अजीब अजीब सवाल करती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी अल्लाह के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी?
अम्मा हाजरा के अजीब व गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर ऐसा और कयामत टूटने वाला है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक जरे का भी बराबर भी कुछ नहीं मालूम। 5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माह की कब्र नजर आ गई थी, मगर कब्र कुछ काली काली सी महसूस हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टार्च की हल्की सबज रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पांव पर किसी नरम चीज का एहसास हुआ। मैं चौंक गई। मैंने टार्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरा तो कदमों तले जमीन निकल गई। आधे हाथ जितना काला बिच्छू मेरे स्लीपर के ऐन नीचे था। मैं तो सिरे पांव तक पसीने में शराबूर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थी। आंखें अंधेरे के साथ मानूस हुई तो मैंने वो मंजर देखा कि उसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। माह की कब्र के इर्द गिर्द लंबे बिच्छुओं ने एक हसार बना रखा था और एक बिच्छू मेरे कदमों के नीचे भी था। ये बिच्छू हाजरा की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हें नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो नजर कमजोर थी, वो इससे पहले कि जाकर कब्र पर लेट जाती। मैंने उसे रोक लिया। अम्मा हाजरा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने उसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा था। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई। इसकी कब्र पर तुम लिपटोगी तो इसकी रूह को तकलीफ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से बैन करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे इन बिच्छू के बारे में पता चले। उसे रात को ठीक से नजर नहीं आता था। उसकी ये खुशफहमी मैं चाहती थी कि कायम रहेगी, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहां से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोती हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी उसके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे जहन में और दिल में अम्मा हाजरा की हमदर्दी के अलावा उसकी कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो कोई ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज औकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लगती है। असर का वक्त था। धूप खुली खुली सी थी। रोशनी दिन की तेज थी। इतनी वाज़ेह और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होती ही मेरी नज़र माह की कब्र पर पड़ी। अम्मा हाजरा ने भी उसी वक्त कब्र का नज़ारा कर लिया और फिर दाढ़े मार मार कर रोने लगी। हाय मेरे रब, ये तूने मेरी बेटी के साथ क्या जुल्म कर दिया। दुनिया में भी उसे सुख नहीं मिला, उसने गुर्बत के दुख सहे और अब वो तेरी अजाब को सहेगी। कब्र के बाहर ये हालत है तो अंदर क्या होगा। अम्मा हाजरा रोने लगी। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा बिच्छू भरे हुए थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा बिच्छू थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर अम्मा हाजरा ने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपनी झोली फैलाई, आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बेटी ने तेरा कुरान हिफ्ज करने में अपनी उम्र लगा दी और तूने उसका ये सिला दिया। अम्मा हाजरा तो जैसे अल्लाह ताला पर एहसान जिता रही थी, मगर वो पाक ज़ात है, वो तो सबकी सुनता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी उसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह के करीब कर देगा। अम्मा हाजरा के गिले शिकवे करना मेरे दिल को दहला गया था, मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज कुरान लड़की से आखिर ऐसा क्या गुनाह हुआ कि वो इस दुनिया में इसकी तरह जलील और रुसवा होकर अल्लाह के पास गई और फिर उसकी कब्र का भी कोई पर्दा ना रहा। उसके ऊपर भी बिच्छू आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस कब्र में करीब भी जाए। मेरे लिए यह सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो अम्मा थी। लोगों की तरह बातें करने के बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया। उसने खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह से दुआ की कि मेरी बेटी पर से अजाब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माह की कब्र पर मुसलसल काली बिच्छू ने डेरा जमा रखा था। वो इतने ज्यादा थे कि कोई इन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
پھر قدرت کے عذاب میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ اگلے ہی دن سب لوگ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ اماں ہاجرہ کے گھر کے قریب ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اماں ہاجرہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدا لگاتی، کوئی غریب ہو آ کر میرے گھر سے جو چائے اٹھا کر لے جائے، میں سب اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر کا کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے، میں اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اماں ہاجرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا۔ کسی کو کوئی چیز سستے داموں سے دے دی تو کوئی بیواؤں کو مفت میں دے دی۔ اماں ہاجرہ اپنا سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کی آخرت بچانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ کے گھر کا سارا سامان ایک ہفتے میں غریب غربا اٹھا کر لے گئے تھے۔ ظاہر ہے لوگوں کو اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اماں ہاجرہ نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا صدقہ اور قربانی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کے قبر سے حساب بانٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اماں ہاجرہ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی تو بدستور وہاں پر بچھو جمع رہتے۔ یہ دیکھ کر اماں ہاجرہ سوچنے لگتی کہ آخر اس کی بیٹی سے کون سا بڑا گناہ ہو گیا جس وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ لٹ پٹ گئی تھی۔ اب تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک روٹی سے کھانا کھاتی رہتی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس تو آتا مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایک دن اماں ہاجرہ نے اپنا زیور بھی بیچ دیا جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اثاثہ تھا۔ اماں ہاجرہ نے تو اپنا زیور بھی بیچ دیا تھا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ کے آگے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا جو وہ بیچ پاتی۔ سڑک پر آ گئی تھی بالکل، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماں کی قبر سے نہ ہی بچھو ہٹے اور نہ اماں ہاجرہ کو سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں ہاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ مصلی پر بیٹھی، نہ کھاتی نہ پیتی، بس اللہ کے سامنے روتی رہتی، اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں ہاجرہ تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی مجھے فوراً ماہا کی ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں ہاجرہ کے پاس آئی تو اس نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ہاجرہ تو اس اندھی کی مانند تھی جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بس 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماہا کے کمرے میں جاتی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹا دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ہاجرہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران ہو گئے تھے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی ایسے نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑی گی، مگر اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ماہا صرف خود نہیں بری چیزیں دیکھتی بلکہ وہ لوگوں میں بھی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ ماں کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یوں بھی ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی جن کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ ماہا کی قبر سے بچھو بھی ہٹ گئے، اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں مصالحت کیا ہے؟ یقین مانے اگر اللہ نے ماہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بیچتا۔ یہ تو ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کبھی بھی اللہ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اسے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔